तेणु आम पिलामानकर टेम्परेचर जदि देखा 102 टपिगला मुंडे ओदा कना पट्टी पकड़ा ना मुंड को ठंडा पानी धोई देकी पोछा और बारंबार टेम्परेचर रेकर्ड करा यहाँ हूँ प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस हूँ मैंने पिला बहुत लोग भावती जे पानी दबा नहीं ठंडा सर्दी होती पानी दबा नहीं किंतु यहाँ गोटे भूल चिंताधारा। आम पिला सफिसीयंट पानी पीवा दवा कथा सीझा पानी सफिसीयंट दवा कथा ओआरएस मिसेक देले पिला दुर्बल जना पड़ोनी। तो बर्तमान आम जे देखा पागर जो भाव परिवर्तन होती तो से घरे घरे थंडा जर झाड़ा बांति भली अनेक रोग समस्त घरे देखा दूची। तो जितेबाला आम आम घरे ये भाव समस्त गोटे चिंता बढ़ुची जो आम घरे थंडा हो कि जर टी हो तो हाई फीवर होता सहित झाड़ा बांति होती से समय समस्ते घर चिंता था समस्ते भयभीत हुंती कारण जितेबाला घर ये जनकर छोट पिला हो कि वयोज्येष्ठ व्यक्ति हो जो देहटा खराब हुए तो समस्ते निश्चय भाव छानिया हुंती। तो आप कौन प्रतिकार करा तो यही विषय आम सहित आज अच्छा जे पूर्वतन सीडीएमओ जाजपुर और वरिष्ठ डॉक्टर जड़े विजय कुमार शतपथी सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा। तो जो आमको साधारणतः जर हुए कि झाड़ा बांति हुए तो कौन आर रही प्रतिकार प्राथमिक चिकित्सा कौन एवं कौन कले आम आधुर सुरक्षित रहा। तो आसतु आम आलोचना करवा सार सहित। सर आपन को धरती लाइव को स्वागत। सर कौन कहे जो देखुं पागर परिवर्तन होती तो ये ठंडा जर समस्त घर घर रही सर कौन प्राथमिक चिकित्सा रहा। पागर परिवर्तन हेले यही रोग हुए जोटा कि ठंडा सर्दी ज्वर झाड़ा यहाँ हुए। तेणु ए प्रथम जिनस आतंकित हबार ना कारण यहाँ सीजनाल जिनस आउ यहाँ डिया रोग कारण घरे गोटे लोक हेले ता पाखे जो मैंने शोथे पिला सहित जो मिशामिशी खेला करुवे समस्त डेइबार संभावना अच्छी किंतु यहाँ गोटे भाइराल डिजीज जेहेतु तेणु यहाँ सेल्फ लिमिटिंग प्राय 5-7 दिन भितर समस्त आपे आपे भल हो जाए किंतु आम तार विषय सचेतन रहिले रोगटा केमी सांघातिक स्टेज को नजीव से विषय आम समस्ते जाना उचित। प्रथम जिनस हूँ जेकोसी ज्वर प्राथमिक चिकित्सा है ज्वर को आम सब माने बेसी हाई टेम्परेचर हवा को दबा नहीं कारण छोट पिला पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर जो हो जाए 102 ऊपर टेम्परेचर हो जाए से फिट्स हुए जोटा कि पिवड़ा बात माने छटा ज्वर बोली कहती। तेणु आम पिलामानकर टेम्परेचर जदि देखा 102 टपिगला मुंडे ओदा कना पट्टी पकड़ा ना मुंड को ठंडा पानी धोई देकी पोछा और बारंबार टेम्परेचर रेकर्ड करा यहाँ हूँ प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस हूँ मैंने पिला बहुत लोग भावती जे पानी दबा नहीं ठंडा सर्दी होती पानी दबा नहीं किंतु यहाँ गोटे भूल चिंताधारा। आम पिला सफिसीयंट पानी पीवा दवा कथा सीझा पानी सफिसीयंट दवा कथा ओआरएस मिसेक देले पिला दुर्बल जना पड़ोनी यहाँ देखा दरकार। आ ठंडा सर्दी आम साधारणतः प्राथमिक चिकित्सा अन्य ज्वर पर जहाँ करूँ ए चिकित्सा आम करूँ ज्वर होती हाई टेम्परेचर नापी पारासिटामोल दौ ठंडा सर्दी एंटी एलर्जिक औषध दौ पार्टी अरुचुए बेले बेले पार्टी घा हो जाए ज्वर ठंडा ज्वर है घा हो जाए तेणु से बी कम्प्लेक्स दौ यहाँ साधारण सब ज्वर आम चिकित्सा करूँ एवं ए हठात आम आंटीबायोटिक आरंभ करूना कारण आंटीबायोटिक देले बॉडी इम्यूनिटी पावर टे कमिजिवो एवं लोक माने जदिव शीघ्र भल हो संभावना अच्छी किंतु भाइरस प्रकृत में आंटीबायोटिक काम करे ना किंतु लोक जो व्यस्त होती साइकोलोजिकली से आंटीबायोटिक से दुकान आम मना कले भी दुकान से नहीं जाती किंतु से ठीक नुहे कारण भाइराल ज्वरटा ऑटोमेटिक कमिवो जदि घरे गोटे पिला को आइसोलेट कर रखा दरकार ता सागर समस्ते मिसवा नहीं ताकू टे अलग बिछाण शोदेवा कथा ताकू मास्क व्यवहार करने कहवा कथा मुहर मास्क व्यवहार कले से जन ठार अन्य जन को डेइब नहीं तेणु से विषय आम सतर्क रहा कथा। जानिया केमती गोटे भाइराल फीवर आउ जमती रोची मलेरिया एमती अनेक प्रकार डिजीज रही तो आम जानिबा केमती जन को अच्छा भाइराल ज्वरटा यहाँ सीजनाल ज्वर तार लक्षण है नाकरू आखिरू पानी बोइब ठंडा हम छींक हम टी तंटी सलसल हो काश हम अच्छा खाइबा इच्छा हेनी बांति बांति टी लगिपे यही हूँ भाइराल ज्वर लक्षण किंतु बेले बेले जेहेतु यहाँ वर्षा सीजन मशा उपद्रव सीजन बहुत बेसी तेणु मलेरिया डेंगू ये ज्वर हमार संभावना बेसी तेणु पेट दोष नहीं कि टाइफॉइड ज्वर हमार संभावना अच्छी तेणु आमको जो सन्देह लगे आम सब पिला ब्लड टेस्ट करूँ यूरिन टेस्ट करूँ कारण ये मलेरिया ज्वर जमी कंप ज्वर हुए ये भाइराल ज्वर सेमती कंप हुए बहुत लोक शीत कंप हो ज्वर आसे धर जो कौटी बाटर थिंथी जाइए ओदारे बहुत समय लुगापटा ओदा लुगा पिंधिक रही जाइए घर को फेरला कंप ज्वर आसे कंप ज्वर मैंने मलेरिया से कथा नुहे किंतु आम ब्लड टेस्ट करी आगे जानी जाऊँ तार प्रकृत में मलेरिया नहीं यूरिन इन्फेक्शन नहीं टाइफॉइड नहीं तेणु आम शेष सन्देह मैंने आम फाइनाल डायग्नोसिस हुए जो भाइराल ज्वर जो मन झाड़ा हुए बांति लगे से आम ओआरएस सफिसीयंट दवा कथा कारण झाड़ा बांति यहाँ प्रकृत डायरिया नुहे
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ORSଟା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ORS ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବା କଥା। ମିଶାଇକି ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହେଉ, ବାନ୍ତି ହେଉ, ଜ୍ୱର ହେଉ, ଏ 3ଟା ରୋଗରେ ORSର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଠିକ୍ ରହିଲେ କୌଣସି ପିଲା ବା କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବନି। ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ। ସାର୍ ଏଇ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ଆସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗଟି କାହିଁକି ଆସେ? এই ସିଜନ୍ରେ ଭୂତାଣୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରଥମେ କହିଛି। এই ସିଜନ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜନ୍ରେ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହୁଏ, ସେମିତି ଏଇ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଭାଇରସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ରୋଗ ହୁଏ। ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ବା ଆପେ ଆପେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ଯେମିତି ଜଣକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଡେଇଁବ ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କି ମାନେ ଅଲଗା ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ଘରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଭଲ କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଏକରେ ପାଣିଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ହାତ ମାନେ ଶୌଚ ହେବା ସମୟରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଭଲକି ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିବେ କି ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ, ପାଣି ଯଦି ORS ମିଶାଇକି ଆମେ ପିଇବା, ଦେଖିବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଝାଡ଼ା କମିଯାଇଥିବ, ବାନ୍ତି କମିଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ସମୟରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି? ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିଜନାଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଜଣଙ୍କର ଲାଗି ରହେ, ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆଲର୍ଜିକ୍ ରାଇନାଇଟିସ୍। ଆଲର୍ଜି ରାଇନାଇଟିସ୍ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲେ ଧୂଳି ନାକରେ ପଶିଲା ମାନେ ଛିଙ୍କ ହେବ। ଜଣଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲେ କି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଛିଙ୍କ ହେବ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି। ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ମୋକ୍ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କ ବାସନା ନାକରେ ବାଜିଲେ ବି ଆଲର୍ଜି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଲର୍ଜି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଛିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ହୁଏ ବା ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହୁଏ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜି ବଟିକା ଦେଉ। ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟା ପେରିନିଆଲ୍ ଆଲର୍ଜିକ୍ ରାଇନାଇଟିସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଆଲର୍ଜି ରହେ, ସେମାନେ କେବଳ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ନାକର ଟିସ୍ୟୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନାକରେ କିଛି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ବେଶୀ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଘରେ, ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟା ଆମର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ ଆମେ ତାକୁ ମନା କରିବାନି। ଆମେ କ'ଣ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତର ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ହିସାବରେ ଆମେ କହୁ, ଯଦି ଜଣେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବାଟରେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିକି ଆସିଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ସେ ଓଦା ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବା, ତା ରାତିରେ ଟିକେ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ହିସାବରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ପାଦରେ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସିଝା ପାଣି ବା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା କଥା। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବଦଭ୍ୟାସ ଅଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା। ସାଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିବେ, ଇଆଡ଼େ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଦେବେ, ତାପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି, ପଖାଳ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଥଣ୍ଡା ଧରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି? ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବା କଥା, କାରଣ ସେମାନେ ବେଶୀ ମୋର୍ ପ୍ରୋନ୍। ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଜେ ଛାଡ଼େନି। ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ନାହିଁ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ଅଧିକା ଯତ୍ନ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ତାଙ୍କର ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ କଣ୍ଡିସନ୍, ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ମାନେ କିଡ଼ନୀ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରୁ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ପରୀକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ବା କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବ, ସେଇ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉ। କ'ଣ ଖାଇଲେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ? ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହୁ ଫଳ, ଯେକୌଣସି ଫଳ ହେଉ, ସେ କମଳା ହେଉ, ସେଓ ହେଉ, ନାସପାତି ହେଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଉ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷରେ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଆମର ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ମହୁ ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େ। କଅଁଳିଆ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ତାପରେ
এই ଯେଉଁ ଗୁଳୁଚି ଲଟା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗିଲୋଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଗିଲୋଇ ଟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ସିରପ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେ ଗୁଳୁଚି ଲଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଲଟାକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଶୀୟ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାକୁ କାହାକୁ ମନା କରୁନା। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସେ ଦେଶୀୟ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ସିଏ କେଉଁଠି ରାତି ଅଧରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି କେଉଁଠି କାହାକୁ ଡାକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକ, ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ କିଛି ଭୟ କରିବନି। ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲେ ତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବ କିମ୍ବା ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା କନା ପଟି ପକାଇବ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍ ଥିବ, ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ଆଉ ଯଦି ବି ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେଲେ ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ORS ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ORS ନାହିଁ, ଘରେ ରଖିବା କଥା ସମସ୍ତେ ORS ପାଉଡ଼ର। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନି ଲୁଣ ସରବତ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଇପାରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଜ୍ୱରଟା କମିଯାଇଥିବ, ପିଲା ବି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେନି। ସକାଳେ ଆମେ ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଯାହା ଔଷଧ ଦେବା କଥା ଦେବେ। ତେଣୁ ରାତି ଅଧରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ପ୍ୟାକେଟ୍ ORS ମିଶାଇ ଦେଲେ ରାତି ସାରା ଯେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ଯେତେ ଥର ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ ଆମେ ଯଦି ପିଇବା, ରାତି ଅଧରେ ଛାନିଆ ମାନିଆ ହେଇକି କଷ୍ଟ ପାଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ଦିଆଯିବ ପିଲା କଦାପି ସିରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବନି। ଏବଂ ସକାଳେ ଗଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରାମର୍ଶ କରି ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ ଏବେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଖୋଲା କୂଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, କାରଣ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ଆକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖୋଲା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ପିଇବେ, ତ କ'ଣ ଆସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ କେତେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ କୂଅ ପାଣିଟା ଭଲ, ଡାଲି ସିଝୁଛି ସେଥିରେ, ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ପାଣି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ପାଣି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। କାରଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେହେତୁ ବାହାର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଥରେ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିବନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ମିଶିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ତଥାପି ବି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁ ତମେ ଯଦି ଘରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଟର ଏସବୁ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନହେଲେ ପାଣି ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ତ ଛାଣିକି ପିଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରହୁଛି, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବାନି, ଆମେ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ରଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା, ତ ଜାଣିପାରିବା ଆମର କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ନହେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯାଜପୁର ଶିବସାଦ ମହାନ୍ତି, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍।